مسند احمد کی روایت ہے، فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ اس کی دربار کے اندر، اس کے محل کے اندر اس کی جو بیٹی تھی، ایک بیٹی تھی اس کی، ظاہر بات ہے وہ بادشاہ تھا، اور اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے، اس کی بیٹی کو سنوارنے کے لیے اس نے ایک خاتون کو رکھا ہوا تھا جو کہ خادمہ کی حیثیت سے تھی۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، فرعون کی بیٹی کی بالوں کی کنگھی کر رہی تھی وہ عورت خادمہ، اچانک کنگھی کرتے کرتے وہ جو کنگھی، بالوں کی کنگھی کرتے، وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے، اس عورت سے، اس خادمہ سے، جیسے ہی نیچے گرتی ہے بسم اللہ بولتی ہے، اس کی زبان سے بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اچھا تم اللہ پہ ایمان لاتی ہو، کیا میرے باپ کو تم رب نہیں مانتی، میرے باپ کو تم اللہ نہیں مانتی؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اس ذات کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا، فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا یہ بات میں اپنے ابا کو بتاؤں گی، میں میرے باپ کو میں بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا کہ جاؤ شوق سے بتانا۔ وہ گئی فرعون کی بیٹی اور جو ہے اپنے باپ سے یہ بات سنا دی۔ فرعون نے کیا کہا، اس کو بلایا، اس خادمہ خاتون کو بلایا اور پوچھا بتاؤ کیا تم نے ایسے ایسے کہا ہے، کیا تم مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا کہ میں نہیں مانتی۔ تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ میں اس ذات کو رب مانتی ہوں جو میرا رب ہے، تیرا رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات پہ میں ایمان لاتی ہوں، تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فرعون کیا کرتا ہے، اپنی درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ بہت بڑا دیگ جس کے اندر کھانا پکاتے ہیں نا، بہت بڑا دیگ، اس کا حکم دیتا ہے، تانبے کا دیگ، اور اس کو سلگایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، آگ میں گرم کیا جاتا ہے، اور یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اس خاتون اور اس خاتون کے جتنے بھی بچے ہیں سب کو ملا کر اس دیگ میں ڈال کر اس کو مار دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ سنتی ہے عورت، توحید سے نہیں ڈرتی، برداشت کر لیتی ہے اس کو، لیکن عقید توحید پہ وہ مرتی ہے۔ لیکن فرعون سے درخواست کرتی ہے کہ میری ایک درخواست یہ ہے کہ جب مجھے ڈالو نا اس میں، جب میں مر جاؤں، میرے بچے مر جائیں نا، میرے جو ہے ہڈیاں اگر الگ الگ ہو جائیں تو اس میں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کرنا۔ فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری اس بات پر عمل ہوگا۔ میرے بھائیوں، حکم دیا جاتا ہے، دیگ کو گرم کیا جاتا ہے اور اس عورت کے بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ آخر میں گود کا بچہ ہے اس عورت کا، اور جب اس گود کے بچے پر نظر پڑتی ہے اس عورت کی، اس دیگ میں جانے سے تھوڑا ہچکچانے لگتی ہے۔ بچے کی محبت میں آ کر ماں ہوتی ہے، بچے کی محبت میں آ کر تھوڑا جانے میں ہچکچانے لگتی ہے۔ وہ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دیتا ہے، گود کا بچہ بات کرتا ہے اپنے ماں سے اور کہتا ہے کہ امی جان کود جاؤ اس کے اندر، لأن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان اس لیے کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گی، اس عذاب کو تم برداشت کر لو گی۔ وہ ماں اس کی بات سن کر کود جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کرایا گیا، جب جنت کی سیر پیارے نبی کر رہے تھے، آپ نے خوشبو سن کر، آپ کو خوشبو آتی ہے، جبرائیل سے کہتے ہیں یہ کیسی خوشبو ہے جو مہک رہی ہے، میں سونگ رہا ہوں۔ جبرائیل کہتی ہے اسی خاتون اور اس کے بچوں کی یہ خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول جن کا نام سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کا انداز بھی دیکھو، اس سوال کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تڑپ کا اندازہ آپ لگائیے کہ صحابہ جن کی ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں سنا دی تھی، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ آسمانوں سے سنا دیا تھا، اس کے باوجود تڑپ یہ تھی کہ عمل صالح کر کے، نیک عمل کر کے اور دین پر قائم رہ کر دین پر استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہونے کی تڑپ ان کے اندر تھی۔ آتے ہیں سفیان بن عبداللہ الثقفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ کیا پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسی جامع بات بتائیے، جو بات شارٹ میں ہونا چاہیے، جو بات مختصر ہونا چاہیے، لمبی بات نہیں، مختصر بات، شارٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتا دیجئے، اس بات پر میں عمل کر لوں تو مجھے جنت مل جائے۔ اور آپ کے اس فرمان کے بعد مجھے اسلام کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی جامع اور مختصر اور اہم بات بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا، جیسے سائل سوال کرنے والا سوال کرتا اسی حساب سے آپ جواب بھی دیتے۔ صحابی رسول کا سوال یہ تھا کہ جواب مختصر ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، بس کہا کہ دو باتوں پر عمل کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا سفیان بن عبداللہ سے قل آمنت باللہ ثم استقم، اے صحابی رسول، اے سفیان بن عبداللہ، تم کہو
کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان سے متزلزل نہ کر پائے، ایمان سے تمہیں دور نہ کر پائے۔ ویسے ایمان کو، اسلام کو، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی اسی میں پنہا ہے۔ حضرات، پیارے نبی نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک ایمان باللہ، دوسرا اس پر ثبات قدمی، استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہنا۔ یہی دو چیزیں ایمان کا خلاصہ ہے، دین کا خلاصہ ہے، ہم اور آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ حضرات، ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ ایمان باللہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہماری تصدیق، ہمارا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں عقید توحید کو نافذ کریں، ہم اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں پہ ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی کتابوں پر ایمان کو مضبوط کریں، تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں، آخرت کے دن پر ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر ایمان کو مضبوط کرے، اور وہ چیزیں جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، ایسے غیب کی چیزوں پر بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ ایمان باللہ ہے۔ اور اس کے بعد ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے عمل صالح کا، عمل صالح کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، یہ استقامت ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہی تھی، وصیت فرمائی۔ محترم حضرات، استقامت کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں استقامت کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی ارکان ہیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی زبان سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے ہاتھ پیر، اس کے اعضاء اور جوارے سے ہو، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آنا، ان تمام چیزوں پر ثابت قدم رہنا، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے رہنا موت تک، یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے۔ اور حافظ ابن رجب کہتے ہیں استقامت کے اندر اعمال صالحہ شامل ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کام ہیں استقامت میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ استقامت ہے۔ اسی کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ سے فرمائی تھی، تعلیم دی تھی کہ اے سفیان، تم یہ بات مجھے پوچھ رہے ہو کہ اسلام کے بارے میں مختصر بات بتاؤ، تو یاد رکھو ایمان کو اپنا لینے کے بعد اپنی زندگی میں عمل صالح پیدا کرو، نیک عمل پیدا کرو، اس پہ مداومت اختیار کرو، استمرار ہونا چاہیے، کنٹینیو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل کر لیا چھوڑ دیا، دل میں من چاہا تو نماز پڑھ لی، دل میں من چاہا تو نماز چھوڑ دی، دل میں من چاہا تو رمضان کے روزے رکھ لیا، من چاہا تو چھوڑ دیا۔ من مانی زندگی استقامت کا نام نہیں ہے، رب چاہی زندگی گزارنا یہ استقامت ہے۔ اسی کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی کو دیا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حق میں بڑی بشارتیں سنائی جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آنے کے بعد استقامت کو اپناتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے،
ثم استقاموا، پھر اس کے بعد ڈٹے رہے، استقامت کا ثبوت دیا، قائم رہے اپنی موت تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بڑی بشارتیں سنائی ہیں، میں آگے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس آیت کی تشریح میں آپ دیکھیے، مفسرین کو آپ پڑھیے، خلیفہ اول ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام میں دین کے سلسلے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی رسول، یار غار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کرنے کا شرف نصیب ہوا، یہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ استقامت کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کہ توحید پہ قائم رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ یہ استقامت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بات کہی تو توحید کی بات کہی ہے، اور کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو مرتے دم تک۔ یہ استقامت کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ استقامت توحید کے بغیر ادھورا ہے۔ استقامت نہیں کہلائے گا اگر انسان کی زندگی میں عقید توحید نہ ہو۔ محترم حضرات، یاد رکھیے، جب تک آپ کے جسم کے اندر سانس موجود ہے، اس وقت تک آپ کی زندگی میں عقید توحید ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، چاہے بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو۔ آپ کے خاندان قبیلے میں اگر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، حکمت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ ان کو شرک سے روکیے، ان کا ہاتھ پکڑ کر شرک سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر اس دنیا میں سب سے بڑا حق اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے شرک سے پاک و صاف ہیں، اپنے خاندان قبیلے کے وہ لوگ جو شرک کی تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان و عقید توحید کی روشنی کی طرف لائے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے میرے بھائی، یہ سب سے بڑا حق ہے آپ کا۔ اگر والدین شرک میں مبتلا ہیں، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا، اولاد کا سب سے بڑا حق والدین کا حق یہ ہے کہ وہ والدین کو شرک سے بچائیں، دعائیں کریں، تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ پروردگارا میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں ساتھی آج بھی شرک میں مبتلا ہے، اے اللہ اسے شرک سے تو بچا لے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے میرے بھائیوں، ایک رشتہ داری کا دوسرے رشتہ داری۔ ہم دنیا کے معاملے میں مدد کرتے ہیں، ہم تعاون کرتے ہیں، ہم ساتھ دیتے ہیں، غم میں شریک ہوتے ہیں، غمخوار بنتے ہیں، ہم درد بنتے ہیں دنیا کے معاملے میں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے معاملے میں ہم نے کسی رشتہ دار کے کام آ گئے، ہم نے اپنا پورا حق ادا کر لیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ ایک حق ہے، ایک چھوٹا سا حق ہے۔ آپ دنیا کے معاملے میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہو، ان کی دنیا بنانے میں ان کا تعاون کرتے ہو، آپ نے ایک حق ادا کیا ہے، آپ نے ان کی دنیا تو بنا دیا، لیکن آپ نے حقیقت میں آخرت کی فکر نہیں کی ہے۔ آپ دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اگر وہ شرک میں مبتلا ہیں تو شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے ہاتھ سے روکنے کی، آپ ہاتھ سے روکیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر تھے، ان کی بیوی زینب کچھ بخار تھا، کچھ بیمار تھی، یہودیہ خاتون ان کے پاس آتی جاتی تھی اور ان کی آنکھ کے اندر کچھ شکایت تھی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں کچھ شکایت تھی۔ یہودیہ خاتون نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ دھاگا باندھ لے اپنے گلے میں، وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شرک ہے، اور انہوں نے اپنے گلے کے اندر دھاگا باندھ لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو شوہر تھے زینب کے،
घर में तशरीफ लाए, अचानक नजर पड़ी उनकी बीवी के गले पे। देखा कि ज़ैनब अपने गले के अंदर धागा डाली हुई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और कहा कि ज़ैनब ये क्या पहन रखा है तुमने? कहा कि मेरे आंख के अंदर कुछ शिकायत है, इसीलिए मैंने उसको खत्म करने के लिए धागा पहना हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि शौहर थे, एक शौहर अपने बीवी पे इख्तियार रखता है अपने हाथ से उसको गुनाह से बचाने का। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शौहर होने का हक अदा करते हुए अब ज़ैनब के गले पे हाथ डाला और उस तागे को जोर से पकड़कर खींचा, तोड़ा और फेंका और कहा कि ज़ैनब याद रखना, अब्दुल्ला का घराना इस किस्म के शिरकिया अमल से हमेशा से पाक है, पाक रहेगा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ने अगर आपको हाथ से ताकत दिया शिर्क से रोकने की कि हाथ से रोकिए, अगर अल्लाह ने आपको ताकत नहीं दिया हाथ से रोकने की, जबान से आप रोक सकते हैं, तो अपनी जबान से हिकमत और उल्फत और मोहब्बत के साथ आप शिर्क से रोकिए। अगर जबान से भी आपके पास ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में तो उसको बुरा जानिए। हजरत, ये इस्तिकामत का सबसे पहला स्टेप है कि आदमी जब तक इस दुनिया में जिए अकीदे तौहीद के साथ जिए, मरे तो अकीदे तौहीद पर मरे। अल्लाह ताला ने कुरान में प्यारे नबी से कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए नबी, आप कह दीजिए लोगों से, बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं है, ना इबादत में कोई शरीक, ना रुबूबियत में कोई शरीक, ना उसके अस्मा और सिफात में कोई शरीक, वो अकेला है, वही इबादत का मुस्तहिक है। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादतें, मेरी कुर्बानियां, सब कुछ उस अल्लाह ताला के लिए जिसका कोई शरीक नहीं। इसी बात का तो मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। हज़रात, अकीदे तौहीद के रास्ते में दुनिया की कोई भी रुकावट आ जाए, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अकीदे तौहीद से मुनहरिफ करना चाहे, अकीदे तौहीद से ना पलटना, अकीदे तौहीद से, अकीदे तौहीद के मामले में किसी से समझौता और कंप्रोमाइज नहीं ना करना। ये सहाबा का तरीका है। सहाबा इकराम जब अकीदे तौहीद को अपना लिया, कुफारे मक्का दुश्मन हो गए, सताया, जमीन में लिटा देते, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को सताया गया, सहाबा इकराम को बेशुमार तकलीफें ढाई गई। क्यों? इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, माबूदाने बातिला को उन्होंने छोड़ दिया था। इस अकीदे तौहीद से रोकने के लिए कुफारे मक्का ने तरह तरह की तकलीफें दी। खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे भाइयों लिटा दिया जाता, नीचे जो है गर्म पत्थर या गर्म रेत पे लिटाया जाता। जब उठने की कोशिश करते गर्म की वजह से उनके सीने पे मेरे भाइयों आग के जो है आग की कुछ चीजें उन पे रख दी जाती थी, उनके सीने पे रख दी जाती थी। खब्बाब इब्न अर्त, क्यों? अकीदे तौहीद की वजह से। बस कुफार मुशरिकीन ये चाहते थे कि ये तौहीद को छोड़ दे, हमारे मजहब की तरफ आए, फिर से मुशरिक बन जाए। लेकिन इन सहाबा को दुनिया की बड़ी सी बड़ी तकलीफों ने अकीदे तौहीद से फेर न सके। वो अकीदे तौहीद पर सबात कदमी का सबूत दिया, इस्तिकामत के साथ कायम रहे, जन्नत के मुस्तहिक बन गए। हाँ हजरात, खब्बाब इब्न अर्त को जब हद से ज्यादा तकलीफें बढ़ गई, प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह के नबी आप बर्दाश्त नहीं होता, आप हमारे लिए अल्लाह से मदद तलब कीजिए कि अल्लाह ताला मदद कर दे हमारे इन काफिरों के खिलाफ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खब्बाब इब्न अर्त को तसल्ली दी। क्या कहा? ऐ खब्बाब, इन छोटी छोटी तकलीफों के को लेकर तुम शिकायत लेकर आए हो। तुमसे पहले जो लोग गुजर गए अकीदे तौहीद की वजह से उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था, फिर भी वो अकीदे तौहीद से समझौता नहीं किया। तुमसे पहले जो लोग गुजर गए उनको खड़ा करके
आरे के जरिए उनके दो टुकड़े कर दिए जाते थे। अकीदे तौहीद से उन्होंने कभी समझौता ना किया। और तुमसे पहले जो लोग गुजर गए, जो है लोहे की खैंचियों से, लोहे के आलों से उनके गोश्त को और उनके जिस्मों को जो है कतर दिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद ये तकलीफें उनको अकीदे तौहीद से फेर ना सकी। ऐ खब्बाब इब्न अर्त, बहुत जल्दी करते हो तुम, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह ताला की मदद करीब है, जब आएगी तो आएगी मदद। हजरात, कहने का मतलब ये है, हमसे पहले जो लोग गुजर गए ना, अकीदे तौहीद पर साबित कदम रहे, इस्तिकामत का सबूत दिया। इसी इस्तिकामत की वजह से उन्होंने कभी दुनिया वालों से समझौता नहीं किया, खास करके अकीदे तौहीद के मामले में। हजरात, कितनी मिसालें मैं आपके सामने दूं। एक मुस्नद अहमद की रिवायत है, अकीदे तौहीद के खातिर कैसे कैसे कुर्बानियां मेरे भाइयों पिछले लोगों ने दिया है। हाँ, मुस्नद अहमद की रिवायत है, फिरौन जैसा जालिम और जाबिर बादशाह, उसकी दरबार के अंदर, उसके महल के अंदर उसकी जो बेटी थी, एक बेटी थी उसकी, जाहिर बात है वो बादशाह था, और उसकी बेटी को कंघी करने के लिए, उसकी बेटी को संवारने के लिए उसने एक खातून को रखा हुआ था जो कि खादिमा की हैसियत से थी। एक मर्तबा हुआ ये हदीस सही हदीस है, मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है। एक मर्तबा हुआ क्या, फिरौन की बेटी की बालों की कंघी कर रही थी वो औरत खादिमा। अचानक कंघी करते करते वो जो कंघी, बालों की कंघी करते, वो कंघी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, उस औरत से, उस खादिमा से। जैसे ही नीचे गिरती है, बिस्मिल्लाह बोलती है, उसकी जबान से बिस्मिल्लाह निकल जाता है। फिरौन की बेटी कहती है, अच्छा तुम अल्लाह पे ईमान लाती हो क्या? मेरे बाप को तुम रब नहीं मानती? मेरे बाप को तुम अल्लाह नहीं मानती? वो कहती है कि नहीं, मैं उस जात को रब मानती हूं जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। उसने ये जुमला कहा। फिरौन की बेटी ने कहा, अच्छा ये बात मैं अपने अब्बा को बताऊंगी, मैं मेरे बाप को मैं बताऊंगी। उस खातून ने कहा कि जाओ, शौक से बताना। वो गई फिरौन की बेटी और जो है अपने बाप से ये बात सुना दी। फिरौन ने क्या कहा, उसको बुलाया, उस खादिमा खातून को बुलाया और पूछा, बताओ क्या तुमने ऐसे ऐसे कहा है, क्या तुम मुझे रब नहीं मानती? कहा कि मैं नहीं मानती। तो कैसे रब हो सकता है? मैं उस जात को रब मानती हूं जो मेरा रब है, तेरा रब है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह की जात पे मैं ईमान लाती हूं, तो मेरा रब नहीं हो सकता। फिरौन क्या करता है, अपनी दरबारियों को हुक्म देता है कि बहुत बड़ा देख, जिसके अंदर खाना पकाते हैं ना, बहुत बड़ा देख, उसका हुक्म देता है, तांबे का देख, और उसको सुलगाया जाता है, जलाया जाता है, आग में गर्म किया जाता है, और ये हुक्म जारी करता है कि उस खातून और उस खातून के जितने भी बच्चे हैं सबको मिलाकर उस देख में डालकर उसको मार दिया जाए। जब यह फैसला सुनती है औरत, तौहीद से नहीं डरती, बर्दाश्त कर लेती है उसको, लेकिन अकीदे तौहीद पे वो मरती है। लेकिन फिरौन से दरखास्त करती है कि मेरी एक दरखास्त ये है कि जब मुझे डालो ना इसमें, जब मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे मर जाए ना, मेरे जो है हड्डियां अगर अलग अलग हो जाए तो उसमें एक कपड़े में जमा करके दफन करना। फिरौन कहता है ठीक है, तुम्हारी इस बात पर अमल होगा। मेरे भाइयों, हुक्म दिया जाता है, देख को गर्म किया जाता है, और इस औरत के बच्चों के साथ इस औरत को डाल दिया जाता है। आखिर में गोद का बच्चा है उस औरत का, और जब उस गोद के बच्चे पर नजर पड़ती है उस औरत की, उस देख में जाने से थोड़ा हिचकिचाने लगती है। बच्चे की मोहब्बत में आकर मां होती है, बच्चे की मोहब्बत में आकर थोड़ा जाने में हिचकिचाने लगती है। वो बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ज़बान देता है। गोद का बच्चा बात करता है अपने मां से और कहता है कि अम्मी जान कूद जाओ उसके अंदर, लिअन्ना अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा। अम्मी जान, इसलिए कि आखिरत के अजाब से दुनिया का अजाब बहुत हल्का है। जहन्नम के अजाब से बच जाओगी, इस अजाब को तुम बर्दाश्त कर लोगी। मेरे भाइयों, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि 4 बच्चों को अल्लाह ने ज़बान दी थी बचपन की हालत में,
छोटे बच्चे गोद के, उसमें से एक बच्चा ये भी था जो अपनी मुंह से जबान खोल के बोलता है, वो मां उसकी बात सुनकर कूद जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसरा और मेराज कराया गया, जब जन्नत की सैर प्यारे नबी कर रहे थे, आपने खुशबू सुनते हैं, आपको खुशबू आती है, जिब्रील से कहते हैं ये कैसी खुशबू है जो महक रही है, मैं सूंघ रहा हूं। जिब्रील कहती है उसी खातून और उसके बच्चों की ये खुशबू है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, ये इस्तिकामत है। इस्तिकामत के सिलसिले में दूसरी बात हाफिज इब्न रजब रहमहुल्लाह ने जो कही है वो ये है मेरे भाइयों कि अकीदे तौहीद को बजान अंजाम देने के बाद जो इबादतें हैं, जो वाजिबी अवामिर हैं, जो वाजिबी काम है, उन पर साबित कदम रहना। रमजानुल मुबारक का महीना हमको क्या सिखाया? रमजानुल मुबारक के महीने में हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे थे, हम सुनन और नवाफिल का एहतमाम कर रहे थे, हम सदका व खैरात कर रहे थे, हम जो है गुनाहों से अपने आप को बचाए हुए थे। लेकिन रमजान का महीना खत्म हुआ, जैसे अल्लाह तबारक व तआला रमजान के बाद शयातीन को आजाद कर देता है, वैसे इंसानों में के शयातीन आजाद हो जाते हैं। हाँ, कितनी अफसोस की बात है। हाँ, आप देखिए हमारे मसाजिद का मामला, ईद का चांद नजर आया, ईद का दिन है, ईद के दिन फजर की नमाज में वही 2 सफ, कितनी अफसोस की बात है। पूरा महीना हमारी मस्जिदें आबाद थी नमाजों से, लेकिन जैसे ईद का चांद नजर आ गया, ऐसे लगता है कि अब इबादतों का सिलसिला खत्म, ऐसा लगता है कि नमाजों का सिलसिला खत्म। कितना बोला जाए। मैं अल्लाह के बंदो, जिस तरीके से रमजान में तुमने इबादतों को लाजिम पकड़ा था, वैसे ही इस्तिकामत का सबूत दो। इस्तिकामत के में दूसरी चीज ये है कि अपनी मौत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वाजिबात पर अमल पैरा रहो, उस पर अमल करते रहो। मौत तक नमाज को अल्लाह ताला ने माफ नहीं किया है। नमाज को कायम रखना, नमाज पर साबित कदम रहना, ये रमजानुल मुबारक के महीने से हमने सबक सीखा है। मेरे भाइयों, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, अल्लाह ताला ने दिन और रात में कितनी नमाजें मुझ पे फर्ज की हैं? प्यारे नबी ने कहा, दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने तुम पे फर्ज की हैं। उसने कहा, अल्लाह के नबी इसके अलावा और भी क्या नमाजें फर्ज है? कहा कि नहीं, इल्ला ये कि तुम नफिल की नीयत से नमाज पढ़ लो। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कितने रोजे मुझ पे अल्लाह ने फर्ज किए? कहा कि रमजान के रोजे तुम पे फर्ज हैं। कहा कि उसके अलावा और भी रोजे फर्ज हैं? कहा नहीं, इल्ला कि तुम नफिल की नीयत से अदा कर लो। तीसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी बताइए मेरे पास जो अल्लाह ने मुझे माल दिया उसमें कितना माल मैं खर्च करूं अल्लाह के रास्ते में? कहा कि ज़कात को अल्लाह ने तुम पे फर्ज करार दिया, उसकी अदायगी करो। कहा कि उसके अलावा और भी कुछ फर्ज है क्या? कहा कि नहीं, इल्ला ये कि तुम नफिल की नीयत से अपना सदका व खैरात करो। मेरे भाइयों, जब प्यारे नबी की इन वसीयतों को सुनने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा, अल्लाह की कसम, ला अज़ीदु हादा वला अनकुस, अल्लाह के नबी ने जो वसीयतें फरमाई है उस पर मैं अमल करके रहूंगा, ना उसमें जरा इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा। ये कहते हुए लौट रहा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ऐ सहाबा, इस दुनिया के अंदर चलता फिरता किसी जन्नती शख्स को देखना चाहते हो तो देख लो, ये जन्नती है। अफलह रजुल इन सदक, आपने कहा कि ये आदमी कामयाब हो गया, इन सदका, अगर उसने मेरी वसीयत पे सही मानों में अमल कर लिया। हजरात, इस हदीस में प्यारे नबी ने सबसे पहले नमाज की वसीयत फरमाई और कहा ये वो नमाज है, इसी की बुनियाद पर उसकी कामयाबी का जो है इन्हिसार है। आज हम अकीदे तौहीद पे हम पक्के हैं, शिर्क हमारी जिंदगियों में नहीं है। शैतान धोखा देता है। सिर्फ तौहीद को बजा लाना ये नजात के लिए काफी है क्या? तौहीद का मतलब हमने समझा ही नहीं। हम तौहीद का मतलब ये समझते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, शिर्क से अपने आप को बचा लिया, यही तौहीद है। अब चाहे तो नमाज पढ़ो छोड़ो चलेगा, चाहे तो रोजा रखो छोड़ो चलेगा, चाहे तो गुनाह करो ना करो सब चलेगा। ये तौहीद नहीं है, ये तौहीद नहीं है। तौहीद का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद
آپ کی زندگیوں میں نمازیں ہونی چاہیے، اقامت صلاۃ ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، علماء کرام نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک آدمی جو شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، پیوٹ ہے، وہ شراب پینے والا ہے، یہ آدمی، اور دوسرا آدمی وہ جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، یہ شراب پینے والے سے بدتر انسان ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ زنا کرنے والے سے بدتر انسان وہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلتا، لیکن ایک آدمی اگر نماز کو بار بار چھوڑتا ہے، تکرار کے ساتھ چھوڑتا ہے، کنٹینیو نمازوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں رہ جاتا، پھر یہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ ہاں، حضرت عمر نے کیا کہا؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کر دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کی جماعت جو لوگ نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، ان کو کافر سمجھنے میں ذرا بھی جو ہے جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، ان کو کافر شمار کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نمازوں کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس آیت کا کیا مطلب سمجھا میرے بھائی آپ لوگوں نے؟ اللہ نے کیا کہا؟ نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی اگر نماز کو قائم کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن ایک آدمی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مطلب نماز کو قائم کرو گے جو ہے مسلمان رہو گے، نماز کو چھوڑو گے تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہو جائے گا۔ ہاں، آپ نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہ حدیث سنی، کیوں عمل نہیں ہوتا؟ کیوں ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی؟ اللہ کے بندو سمجھ جاؤ، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ کب مرو گے؟ کب کیا ہوگا؟ نوجوانی کے مرحلے میں لوگ کینسر کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، نوجوانی کے مرحلے میں لوگ ہارٹ اٹیک ہو کر مر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مقدر میں موت اللہ نے کب، کس وقت، کس حالت میں لکھی ہے۔ کیوں ایسی غفلت کی زندگی؟ نمازیں قائم کرو اللہ کے لیے، نمازوں کو قائم کرو۔ نبی نے کہا کہ جو لوگ نمازوں کو قائم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا حشر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ قارون کے ساتھ کرے گا، فرعون کے ساتھ کرے گا، ابی بن خلف کے ساتھ کرے گا، اور حامان کے ساتھ۔ یہ بڑے بڑے کافر گزرے، بڑے بڑے مشرکوں کے سردار کے ساتھ تمہیں عذاب دیا جائے گا اگر تم نمازوں کو چھوڑو گے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، رمضان سے پہلے جو صورتحال تھی نمازوں کو لے کر، رمضان ایسا لگتا ہے کہ صرف اسلام رمضان کے مہینے میں ہے، بس نمازوں کی پابندی کا مہینہ صرف رمضان کا ہے۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، بیمار تھے آپ، اٹھنے کی طاقت نہ تھی، پھر بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے۔ جب اس دنیا سے آپ جا رہے تھے، آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ یہ نبی کی وصیت کب کی ہے جی؟ مرتے وقت نبی نے یہ وصیت کر کے گئے۔ آپ کو بات شاید سمجھ میں آ رہی ہے۔ انسان جب اس دنیا سے مر رہا ہوتا ہے، کوئی والد، کوئی والدہ اس دنیا سے جب جا رہی ہوتی ہے، اپنے اولاد کو بلا کے مرتے کچھ باتوں کی وصیت کر کے مر جاتی ہے۔ اس بات کی تمہاری نظر میں اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، کہ مرتے ہوئے میرے والد محترم نے ایسی وصیت کر کے چلے گئے، میری والدہ نے مرتے یہ بول کے چلے گئے، میں تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ شوق، یہ جذبہ، یہ مزاج، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو نماز کی وصیت فرمائی، کہا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو لازم پکڑو۔ اللہ کے بندو، اب تک آپ کی زندگیوں میں جو بھی آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ سے توبہ کرو،
इस्तिग़फ़ार करो। ये मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, ये मामूली मसला नहीं है। आदमी तकरार के साथ नमाजें छोड़ देता है तो अक्सर उलमा कहते हैं कि वो काफिर हो जाता है, बगैर तौबा के मर गया तो कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो गई। कितनी बदनसीबी की बात है। हाँ, नमाजों को कायम करो, उसके साथ साथ मेरे भाइयों नमाजों के क़ियाम के साथ साथ सुन्नतों का एहतिमाम भी होना चाहिए। जो फर्ज नमाजों से पहले, फर्ज नमाजों के बाद जो ये इस्तिकामत है, ये इस्तिकामत है। हाफिज इब्न रजब ने कहा अल्लाह तबारक व तआला के वाजिबात पर अमल करना ये इस्तिकामत है, कंटिन्यूस होना चाहिए, अमल में इस्तिकामत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रमजान में कर लिया बाद में छोड़ दिया, नहीं, ये इस्तिकामत के खिलाफ है। और मेरे भाइयों इसी तरीके से रमजान में जो कुछ भी हमने सीखा उसको कंटिन्यू रखिए, इसको इस्तिकामत कहते हैं। रमजान में हम सदका व खैरात करते थे, गैर रमजान में छोड़ दिया, इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत का मतलब रमजान में जो हमारी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजर रही थी वैसे ही गुजरना चाहिए। और मेरे भाइयों इस्तिकामत में हाफिज इब्न रजब रहमहुल्लाह ने एक बात ये भी कही है, इस्तिकामत का मतलब ये भी है कि नाफरमानियों से बचा जाए, गुनाहों से अपने आप की हिफाजत की जाए। रमजान के महीने में जिस तरीके से आदमी गुनाह करने से डरता था, कहीं मेरा रोजा मुतासिर न हो जाए, कहीं अल्लाह मेरा रब नाराज ना हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से क़ियामत तक या जब तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जिस्म में सांस है तब तक आप गुनाहों से अपने आप की हिफाजत करें। मोहतरम हज़रात, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम रोना रोते हैं कि गैर मुसलमान हमारे अमलाक पर कब्जा जमा रहा है और हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, हम पे जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब कुछ सही है। इसका रीजन क्या है, इसका सबब क्या है? क्या कभी सबब को हमने गौर किया? सबब पे गौर नहीं करेंगे, रीजन पे गौर नहीं करेंगे, सिर्फ जबान से सुबह शाम शिकायतें करेंगे। अरे हुकूमत ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, दुश्मन हमारे साथ वो कर रहा है। भाई सबब क्या है, रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? कभी आपने गौर किया? कभी कुरान मजीद पे आपने गौर किया? कभी नबी के फरमान पे गौर किया आपने? नबी ने क्या फरमाया? जो मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा, जिल्लत और रुसवाई उसकी मुकद्दर बनेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया वलम यनक़ुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लतल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअख़ज़ू बअद मा फी ऐदीहिम। आपने क्या फरमाया? मुसलमान कौम जब अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ने लग जाएगी ना, अल्लाह और उसके रसूल के अहद को, अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए वादे, क्या अहद हमने किया था अल्लाह से हमने क्या अहद किया वो मालूम है आपको? अल्लाह से हमने पैदा होने से पहले अहद किया था कि अल्लाह तेरी तौहीद पे रहेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। दूसरा अहद है अल्लाह तेरी नमाजों को हम कायम करेंगे, तेरे दीन पे हम चलेंगे, तेरे दीन पे साबित कदम रहेंगे, इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहेंगे। ये हमने अल्लाह से अहद किया कि हम निभा रहे हैं अल्लाह के अहद, कि हम अल्लाह के अहद को निभा रहे। प्यारे नबी ने यही कहा, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद शिकनी करेगी, अहद को तोड़ देगी, उसके बदले अल्लाह क्या करेगा? हदीस में गौर फरमाइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला दुश्मनों को मुसल्लत करेगा, दुश्मनों को मुसल्लत करेगा मुसलमानों पे। और दुश्मन क्या करेगा? नबी ने वो भी वाज़ेह किया, कहा फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी ऐदीहिम, मुसलमानों के हाथों के अंदर जो पैसा है, जो दुनिया है, जो मालो मता है, वो छीन लेगी। गैर मुसलमान क्या करेंगे? छीन लेंगे। ये हदीस का टुकड़ा आज वक्फ का जो मसला चल रहा है उसमें फिट आता है क्या नहीं आता है? आज वक्फ बोर्ड का मसला लेकर लोग शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतें हैं, हमको शिकायतें हैं, उसके लिए कोशिश करना चाहिए, लेकिन रीजन क्या? ये हालतें क्यों आ रही हैं हमारे ऊपर? प्यारे नबी का फरमान बताता है कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी नाफरमानी है, तुम्हारे नमाजों को तुमने छोड़ा, तुमने अल्लाह के अहद को तोड़ा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला गैर मुसलमानों को मुसल्लत करेगा। कल या परसों बिल पास की गई लोकसभा के अंदर, हाँ लोग जो है बिल पास की गई, वक्फ अमेंडमेंट बिल, और बाकायदा जो है अपने इख्तियारात में ले रही। और मेरे भाइयों आज हमारा सितम ये है ना कि मुसलमानों को फिल्में देखने का बड़ा शौक है, फिल्मी एक्टरों के पीछे भागते, हमारे साथ
इस हिंदुस्तान की हुकूमत, ये फिरका वाराना, ये हुकूमतें हमारे साथ क्या मामला कर रही है। वक्त का मसला, हमारा मुसलमान को वक्त का मसला नहीं मालूम है। बस गिने चुने एजुकेटेड लोग हैं जिनको एहसास होता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अक्सर मुस्लिम नौजवानों को आप देखिए, अल्लाह रहम फरमाए उनकी जिंदगियों पे, वक्त के सिलसिले में मसला नहीं मालूम। लेकिन किस दिन, किस डेट पे, किस हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है, बराबर बताएगा वो। ये हमारी सूरत हाल है। हम शिकायत करें और जब हम कहीं मामला होता है तो एहतजाज पे निकलते हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे सुधरो भाई, पहले तुम सुधर जाओ, तुम नमाजों की तरफ आओ, ये फिल्मी एक्टरों के पीछे भागना छोड़ दो, तुम अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह तुम्हारे मामलात को सुधारेगा, अल्लाह तुम्हारे मामलात को सही करेगा। कितने मुसलमानों को मालूम है, बोलो, वक्फ के सिलसिले में? कितने मुसलमानों को मालूम है ये जो वक्फ की जायदाद ये हुकूमतें छीन रही है हमारी? मेरे भाई, वक्फ क्या मसला है, कितने लोगों को मालूम है? असल वक्फ के सिलसिले में ये बात आप जहन में रखिए, जब तकरीबन 950 साल तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत की थी, उसी दौरान उन्होंने बहुत सारी हिंदुस्तान की जमीनों को वक्फ कर दिया था। वक्फ का मतलब ये होता है एक चीज को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करके छोड़ दिया जाए, और क़यामत तक जब तक वो चीज, वो जमीन बाकी है, तब तक अल्लाह के रास्तों में, अल्लाह के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाए। मेरे भाइयों, वक्फ का जो सिस्टम है इस्लाम के अंदर, वो ये है कि अगर कोई मुसलमान अगर अल्लाह के खातिर मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए, यतीम खानों के लिए, किसी भी खैर के काम के लिए वक्फ करता है ना, जब उसने वक्फ कर दिया, उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। अब बाद में वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं जो वक्फ किया था, मुझे वो जमीन मुझे चाहिए फिर से। इस्लाम कहता है कि जायज नहीं है तुम्हारे लिए। जब तुमने वक्फ कर दिया, खत्म, वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं। इस तरीके से मुसलमान हुक्मरानों ने इस हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह के खातिर, अल्लाह के रास्ते में जमीनों को वक्फ किया। कितनी जमीनें हैं? एक मेरे भाइयों, रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीनें, 10 लाख एकड़ जमीनें तकरीबन, या 10,000 या 10 लाख, और उसकी कीमत जो बताई गई है एक अंदाजे के मुताबिक 1,20,000 करोड़ की कीमत। इतनी जमीनें फैली हुई इस हिंदुस्तान के अंदर। आज गैर मुसलमान जो है हुकूमतें ये चाहती हैं कि उसको अपने अंडर में लें, दावा तो ये कर रही है कि हम अच्छे से उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसका निजाम चलाएंगे। अब जाहिर बात है, एक काफिर जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उसके बारे में कैसे हम उससे नजर रख सकते हैं? लेकिन बिल तो पास हो रही है मेरे भाई। अच्छा, इसका रीजन क्या है? माजिरत के साथ एक 5 मिनट वक्त बस ज्यादा ले लो। इसका रीजन क्या है मेरे भाई? क्यों आज औकाफ की मिल्कियत पे कब्जा हो रहा है? हुकूमत क्या बोलती है मालूम है आज? कि मुसलमानों के पास औकाफ की जमीनें थी, वो मेंटेनेंस कर रहे थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने गलत इस्तेमाल किया औकाफ। एक गैर मुसलमान हमें सबक दे रहा है, एक गैर मुसलमान हमें सबक पढ़ा रहा है कि मुसलमानों, जब तुम्हारे पास औकाफ की जमीनें थी तो तुमने गलत इस्तेमाल किया। जिस मकसद के लिए तुम्हारे सलफ ने, तुम्हारे बादशाहों ने इन जमीनों को वक्फ किया था, उन मकासद के लिए तुमने इस्तेमाल किया ही नहीं। कौन जिम्मेदार? अरे गैर मुसलमान की शिकायत बाद में करो, पहले अपनी शिकायत करो। हमारे पास जो औकाफ की जमीनें थी, कहां तक हमने उसका मेंटेनेंस किया? कहां तक हमने उसका सही इस्तेमाल किया? मैं बताओ, कई हजार एकड़ ऐसी जमीनें हैं मुसलमानों ने खुद अपना कब्जा जमाया हुआ है। औकाफ के नाम अपनी बिल्डिंगें खड़ी की हुई हैं, अपने कंपनीज उसमें चला रहे। और दूसरा बड़ा करप्शन, तीसरा बड़ा बुनियादी सबक, यानी जो बड़ी खराबी है औकाफ की जमीनों को लेकर, जो मुसलमान की जिम्मेदारी में वो औकाफ जमीनें थी, जमीन औकाफ की जमीनें उन्होंने क्या किया? छोटे मोटे रकम के अंदर किराए पे दे दिया। छोटी मोटी रकम में बड़ी बड़ी जमीनें, हजारों में, लाखों में उसका किराया लेना था, हजारों में किराए पे दे दिया। मनमानी औकाफ की जमीनों। अल्लाह के पास तो जवाब देना है, अल्लाह के पास तो जवाब देना है, लेकिन आखिरत के अजाब से पहले ये दुनिया का अजाब है कि औकाफ की जमीनें छीनी जा रही हैं हमारी। इसका रीजन तो हम बने ना, हमने सही नहीं चलाया ना उसको, हमने करप्शन से काम लिया और हमने मनमानी किया औकाफ की जमीनों के मामले में।
اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ اللہ کا عہد تو یہ تھا کہ اوقاف کی زمینیں جس مقصد کے لیے وقف کی گئی ہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے، اسی مقصد کے لیے اس کا استعمال ہوتا، لیکن تم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، اس میں گھٹالا کیا، اس نے دھوکے سے کام لیا، اب رونا روتے ہو۔ میرے بھائیوں یہ چیز یاد رکھو، اس دنیا کے سسٹم میں جب کوئی مصیبت آتی ہے نا مسلمانوں کی زندگی میں، وہ ایسے ہی نہیں آتی، اس کا بنیادی سبب ہمارے سے ہونے والے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں بل تو پاس ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ابھی بھی اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیتے ہوئے وقف کا مسئلہ صرف ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے اس دنیا کی ہندوستان کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں تمام مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، لہٰذا آخری دم تک، آخری سانس تک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیتے ہوئے اس اوقاف کو اپنے اندر لینے کی اور اپنے ملکیت میں لینے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ جو آدمی جتنا زیادہ سیاسی اعتبار سے مضبوط ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے، اور دوسرے عام مسلمان اپنے حد تک جو کوششیں کرتے ہیں وہ کریں، اور خاص کر کے دعائیں کرنا نہ بھولیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو سدھار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کافر اور مشرک دن بدن مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کرے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، ان کو جو واقعی معنوں میں ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کا خلاف مزاج رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے ہلاک و برباد کر دے۔ یہ دعائیں کریں آپ، یہ ہماری ذمہ داری، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ شکایت کرنے سے بہتر ہے دعائیں کریں، جو آپ کے پاس جتنی طاقت اور اختیار ہے اس کے حساب سے کوشش کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر جو آج کل چل رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر وہ بل پاس بھی ہو گئی اور اگر غیر مسلمانوں کی مداخلت بھی اس میں شروع ہو گئی، اب مسلمان مسئلہ کیا ہے ہمارا، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہم لوگ، ہاں ہمت ہار جاتے، اب تو چلی گئی وقف کی زمینیں ان کے پاس، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، آخری دم تک اگر وہ ان کے اندر میں لے بھی لیے اوقاف کی زمینوں کو، لیکن ہمارا حق ہے ہم آخری دم تک ان سے لڑے، قانونی لڑائی، اور ہماری کوئی بھی وقف کی زمین کسی مندر کے لیے استعمال نہ ہو، ہماری وقف کی زمینوں کے معاملے میں کسی بھی قسم کی ایسی مداخلت نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہم بعد میں بھی قانون کی لڑائی لڑ سکتے ہیں اور لڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بل پاس ہو گئی تو اب ان کا ہو گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، بل تو پاس ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوقاف کی زمینوں کو غیر مسلمان جیسے چاہے ویسے استعمال کرے، نہیں، خود حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے انڈر میں لے کر اس کو صحیح سے چلانا چاہتے ہیں۔ وہی بات پکڑ کر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آگے بھی کوشش کریں، جتنا ہو سکے کوشش کریں، دین پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ شرک، بدعات اور گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہماری حالتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار دے۔ جو غیر مسلمان آئے نئے دن مسلمانوں کے خلاف نئی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالتوں کو سدھار دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔